गुरु प्यारी साध संगत, अज शुभ दिन संगरांद दा है और जदों भी किते कोई समा मिलता है तो मन सोचता है अज नवा दिन चढ़िया, महीने का पहला दिन चढ़िया है तो कन्ना विच आवाज़ चंगी पे। की कारण कि साडा समा एक महीना सुख दा बीत जाए, पर वेखण विच अपनी करनी विच कुछ होर लिखिया है। ये लेख जदे परमात्मा नहीं लिखता, ये अपने लेख आप ही लिखता है। जिसनों महाराज जी ने इवें समझाया है, जिहा बीजे सोई लुणे कर्मा संदड़ा खेत। कहते ने ये कर्मां का जिहड़ा खेतर फल है यदा अपना है। जिस तरह के कर्म करता है उस तरह के भोगता है। आसा दी वार दे विच गुरु नानक देव महाराज ने कहा सी, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ये न्याओ। ऐ दुनिया के लोगों, ये बीजदा ते इकट्ठा तो यैर करता पिया है, कहता खाण वास्ते मैनू अमृत मिल जाए, ये नहीं हो सकता। बाबा फरीद साहब ने कहा सी, फरीदा बीजे दियार ताक पियोरियाँ किकर बीजे जट हंडे उनक ताएं दा पैंदा लोड़े पट। कहते सारी उम्र तो कंडियां दी झाड़ियाँ बीजियां ने, तो कहता है मैनू सुख मिल जाए, खाण वास्ते दाखा मिल जान, ये अंगूर नहीं लगने कंडे लगने ने। हमेशा वास्ते असी एक दिन की सोच नहीं सोचनी, असी सारी जिंदगी की सोच सोचनी है कि सारा सारा जीवन सुखमय बतीत होवे। किस तरीके नाल कि जे कर्म चंगा करांगे तो चंगे कर्मां दा फल चंगा ही भोगना पवेगा। इस करके जीवन जिहड़ा साडा सफल होवेगा। क्योंकि संसार विच आके जीव जिहड़ा है कर्म अपने भोगता है, दुख पाउंदा है, तो फिर कोसदा दूसरा नूं है। नहीं, प्यारी साध संगत की मिसाल याद आ गई कि अमृतसर शहर दे विच अजे इहदा नाम अमृतसर नहीं सी पिया, अजे गुरु का चक सी नाम पिया इहदा। गुरु का चक खवाउंदा सी, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी ने जिसले अकबर बादशाह इधर आया, तो अकबर बादशाह आया तो गोविंदवाल साहब गया, उन्हें अकबर बादशाह जिहड़ा सी वो हिंदू फकीरां दा भी बड़ा वो सत्कार करदा सी। जिसले इधर आया तो उन्हें लाहौर जाना सी, उन्हें सोचा कि चलो मैं हिंदू फकीर है गुरु अमरदास जी, मैं इन्हां दे दर्शन कर जावां। दर्शन किते तो वह इन्ना ललायत हो गया गुरु साहबां दे दर्शन करके वचन सुन के, तो उन्हें की कीता, उन्हें कुछ जगीर जिहड़ी सी ये अमृतसर की जिहड़ी धरती है इनू ये कुछ जगीर जिहड़ी सी वो की कीता कि वो गुरु घर के नाँ के उत्ते कर गया। जिसले गुरु घर के नाँ ते कर गया, उस वे गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी सेवा में सन। सेवा भी सन तो महाराज जी ने जो महाराज नूं पता लगा भी वो जगीर सानू दे गया है, तो हुण थोड़ा समा तो महाराज चुप रहे, तो कुछ चिर बाद उन्होंने गुरु रामदास जी की ड्यूटी ला दी। जिहड़े उन्हां दे हजूरी सेवक सन, सब तो गुरु अमरदास महाराज जी के हजूरी सेवक सन, सदा ही को रहिंदे सन। जिवें अपने महाराज जी बटाले वाले सन, ये स्वामी जी महाराज के हजूरी सेवक सन। शरीर सेवा लई हुई सी, कोई होर भी काम होवे वो करते सन। तो दिल की गल जिहड़ी है फिर गुरु जिहड़ा है वो हजूरी सेवक नाल ही करता है, हर एक नाल नहीं करता।
जिसले गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु रामदास जी कोल बुलाया, उन्हें कहा भई साड़ी ये हदायत है, साड़ी राय है कि जिहड़ी जगीर अकबर बादशाह दे गया है उसनूं जाके आबाद करना चाहिए है। वो जगीर कैसी सी, उस वे आबादी बड़ी घट हुंदी सी, थां थां ते जंगल सन, जंगे कंडियां वालियां झाड़ियां सन। तो वो जिसले फिर के गुरु रामदास जी ने वेख्या धरती नूं ते उन्होंने की कीता कि गुरु की सेवा नूं सीस नवाया। गुरु ने सेवा बख्शी है, उन्होंने सीस नवाया। उन्होंने की कीता कि अमृतसर के लागे दे जिहड़े पिंड सन उस वे जिवें तुंग सी, इस तरह ये पुराने पिंड सन, होर भी पिंड सन, सारिया पिंडां दे सरपंचां नूं इकट्ठियां करके, प्रधानां नूं इकट्ठियां करके उन्होंने गुरु महाराज हुक्म सुना दिता कि तुसीं सेवा करनी है। सेवा करदियां करदियां की होया, झबाल दा पिंड सी जिहड़ा, यह भी छोटा जिहा पिंड सी उदों, जिहड़ा इस वेले अमृतसर दे विच ही आ गया है। मैं मिसाल देन लगा है करनी दी, बीजे विख मंगे अमृत वेखो ये न्याओ। बीजदा तो यार है तो कट्टण वास्ते कहंदा है कि मैनूं गल की इन्हां नूं दाखां लग जाण, अंगूर लग जाण ते खाना भी जहर ही पवेगा। तो जिसले गुरु रामदास जी ने सारे सद के एक निश्चित जगह उत्ते समय ते सद्या, सारिਆਂ इकट्ठियां कीता भी ये अकबर बादशाह ने जमीन जिहड़ी दित्ती है इनू आबाद करके ते गुरु दा गल की इत्थे नगर वसाई है कोई। सारे पिंड वाले बहुत खुश होए, सारे पिंडां वाले जिहड़े सन चौधरी आए सारे बड़े खुश होए। शुक्र है कि इस उजाड़ धरती नूं भी किते आबादी दा आबाद होने का समा प्राप्त होया इत्थे। हुण जिसले उत्थे की है कि गुरु रामदास जी ने की किया, कई उन्होंने परिवार वसा दिते। जिथे ज़्यादा रौनक लगती है उत्थे फिर असीं की किया कि उत्थे फिर छाबड़ियां वाले भी आ गए। सिर ते गल की, जिन्हों ने गल की चुक के समान बेचना सी, उदों पैदल यात्रा करते सन, वो भी आ गए। उस वेले की किया कि गुरु रामदास जी ने सब तो पहला उन्हें कहा सी तुसीं मोड़ी गड्ढो सरोवर दी। सरोवर की जे खुदाई का काम शुरू किया तो सब तो पहला गुरु रामदास महाराज ने आप टप लाया है। हुण वो पिंडां दे विच की है, आम करके पिंडां विच सत्संग भी घट होया करते सन। आम करके लोगों के जिहड़े दिल सन वो जहल सन, सादे सन, पर है ईमानदार सन। बेईमानी बहुत ही घट हुंदी सी। सारे ही रब दे भै वाले सन। उन्होंने की किया, बड़ी खुशी मनाई। समा पा के गुरु रामदास महाराज जी ने आबाद करके गुरु अमरदास जी ने सद्या है तो उन्होंने सुनेहा देता, नाल ही सुनेहा देता कि महाराज जी काम शुरू हो गया है। गुरु अमरदास महाराज ने आके वेख के ते गल की बड़ी खुशी मनाई भई ये आबाद धरती होवेगी, अच्छी तरह वर दे दिता। गुरु रामदास जी ने किया, हिम्मत ज़्यादा की, उस तो गल की रही कसर जी सी गुरु अर्जन देव महाराज ने पूरी कर दी। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी बड़ी हिम्मत की, बड़ा उन्होंने गल की उत्थे शरीर नाल सेवा भी की ते उन्होंने कलम नाल भी सेवा की। गुरु ग्रंथ साहब की रचना जी सारी है उत्थे आप महाराज जी जिहड़े सन वो तंबू ला के तंबू विच बैठे रहिंदे सन, संगतां नूं दर्शन दिंदे सन ते नाल उन्हां कीता सारे गुरुआं दी बाणी इकट्ठी कीती ते कीता 17 भगतां दी बाणी जिहड़ी है वो भी नाल लै लई। प्यारी साध संगत बाणी जिहड़ी इकट्ठी करके ओहदी बीड़ बन के उत्थे की कीता, इहदा नाम जिहड़ा सी पोथी रख दिता। उस वेले पोथी दा प्रकाश कहंदे सन कीता है, क्योंकि अजे देहधारी गुरु जिहड़े सन चलते सन। उत्थे की कीता कि उत्थे प्रकाश किया, प्रकाश करके की कीता, अकबर बादशाह फिर आया दोबारा।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਸੋ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਟੂਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਸਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਫਕੀਰ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਖੇ ਡਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਗ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਆਪੇ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧੂ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਿਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਧਨ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪੁਣੇ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸ਼ਡੌਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 6 ਮਣ ਪੱਕਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਪਰ 2 ਘੋੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ। 6 ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਰੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲੀਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇਸੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਸੋ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੇਸੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਸੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੰਬੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ।
जिसले घोड़े चढ़ के निकलते हैं तो कईयां ने वेख्या, उन्हें कई बार तो वेख्या असीं रोज़ ही जाते हैं महाराज जी सैर करन जाते हैं घोड़े ते, जंगल भी जाते हैं, शिकार करन जाते हैं, शिकार का बहाना होवेगा, ये जीवां उत्ते परोपकार करन आए सन। महापुरख जिहड़े ने वो संसार में जीवां नूं मारदे नहीं, वो जीव नूं वो बचाउंदे ने, वो जीव का कर्म कट्टदे ने, जिसनूं मारिया उहदा कर्म कट्टिया गया, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਗੋਹੇ ਦਾ ਘੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਹੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਘੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਘੀਰੇ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। क्यों? साधु बोले सह सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए। जे सह सुभा नाल बोलिया है फिर बिरथा नहीं जा सकता। उसले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, कहते ने कि ये उसले साढ़े को लोक के गल की घीरे च वड़िया सी, उदों साडा रूप सी गुरु नानक दा पहला जामा, 10वें जामे जाके उधार किया। इत्थे गुरु महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्ने तेग दे धनी होए ने, उन्हें सह का शिकार करना सी, वो तो शेरां का शिकार करते सन। पर इस तरह ही गुरु साहबा ने ये किता पकड़िया होया सी, वो रोज़ाना ही बाहर जाते सन किसी न किसी जीव का उद्धार करने वास्ते। तो कहते ने कि इदां करना कि तू चले जाना है। वो कहती है मैं भैणा बड़ी थाई जा चुकी हाँ, मैं जिदे को जानी है वही फकीर कहता है, वही महापुरख कहता है, वही संत कहता है कि बीबी तेरे भागां विच नहीं। कहते ने कि फिर इस तरह कर, तू जदों घरों जाना है, घरों जाना तो खाली नहीं जाना, तू की करना, एक कागज़ लै जाना है, एक कलम लैनी है, एक दवात लैनी है। तो बीबिया ने पढ़ा दिता उस बीबी देसो नूं, जिहदा नाम सुलखणी कहा जाता है, पढ़ा दिता। जे तेनू महाराज जी कहणगे ना बीबी तेरे भागां विच नहीं, तो तू उत्थे की करी, चरनां नूं छड्डना नहीं हैगा, घोड़ी लगाम पकड़ लेनी है, तो चरनां ते हाथ रख के आखना प्रभु ए लो दवात मैं फड़नी है, कागज़ फड़ लो तो कलम तुसीं ला लो, तो फड़ के मेरे भागां विच नहीं, उत्थे भी बैठे तुसीं लिख रहे हो मालिक दरगाह विच। ते कहंदे ने इत्थे भी गल की तुसीं आप ही देह धार के आए हो, तो कृपा करो जे उदों नहीं लिखण दा ख्याल रहा मेरे भागां विच, तो कहते हुण मेरे भागां 'च लिख दिओ। प्यारी साध संगत, गुरु साहब सोची पै गए। जिसले गुरु साहब सोची पै गए तो जिसले वो माता ने गल की ये सारा समान इकट्ठा करके लै तुरी, तो मन में थोड़ा खेड़ा आया, इन्नियां बीबियां कह रही ने, हो सकता है कि गुरु साहबां 'च ताकत होवे, तो मन थोड़ी की है जिहड़ा सुक्का सड़िया मन सी, जिवें पानी ना आवे दरख्त नूं कुमला जाता है, इस तरह जो सारे पासों आसां टुट जाण बंदे दियां, उहदा मन भी कुमला जाता है।
ਉਹ ਕਮਲਾਏ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ। ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ। ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ। ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਪਰਸਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬੇਆਸਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਗ ਆ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੰਨੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। 2 ਦਿਨ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਉਣ। ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਸੀ ਵਗਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਘੋਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਂਝ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਉ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਕੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਮਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਮਕ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਮਕ ਚੱਟਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਮਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਔਂਤਰੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ।
ਇਹ ਹੋਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰਵਤੀ ਕਹਾਵਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖਾ ਹੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਬੇੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਏ। 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 ਰੁੜਦੀ ਬੇੜੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਰੋੜਾ ਬੇੜਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਰੁੜਦਾ ਬੇੜਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਏ। ਰੁੜਦਾ ਬੇੜਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਏ। ਰੁੜਦਾ ਬੇੜਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਰੁੜਦਾ ਬੇੜਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਰੁੜਦਾ ਬੇੜਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਏ। ਰੁੜਦਾ ਬੇੜਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਇਆ 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 ਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮਾਲਾ ਦੋ ਮਣ ਕੇ ਦੀ ਦੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮਾਲਾ ਦੋ ਮਣ ਕੇ ਕੀ ਦੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮਾਲਾ ਦੋ ਮਣ ਕੇ ਦੀ ਦੀਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮਾਲਾ ਦੋ ਮਣ ਕੇ ਕੀ ਦੀਨੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਿਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਿਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਿਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਿਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭਈ ਲਵਲੀਨੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਇਆ 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 ਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਹਟ ਆ ਗਈ, ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਆਹਟ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਤਰਵ ਕੇ ਛੇੜਨਾ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਗਰਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਅੰਗੂਰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਗਰਲਾ ਕਰਮ ਬੀਬੀ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਖੜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸੁੰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਤ ਕੋ ਜਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਦਾਤਿਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਆਈ ਮਾਲਕਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਲਮ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਤ ਹੱਥ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਮ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਰੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ।
ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਕੋ ਆਪ ਖਾਈਏ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਲਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਗ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਪਕੜੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਟੋਭਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਤ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਭਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਹੇਲਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਲਕੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਗਲਕੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਗਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਲਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਔਂਤਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਧੌਣ ਹਿਲਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਏਕਾ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਸੀ 7 ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਆਹ 7 ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਆਓ ਉਸੇ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ
ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਰ ਮੰਗਦੀ 7 ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਏ। 7 ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੇਟਾ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭੇਟਾ ਸੀ 2 ਪੈਸੇ। ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਭੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ 6 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ 6 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਵੀ ਲੇਟ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ 6 ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਭੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਾਸ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਵਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਪੁੱਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। 7 ਪੁੱਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, 6 ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਮਿਤ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ
जाना, तेरा अंत न 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 जाना, मेरे मालिका 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 तेरा अंत न जाना। उस ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ, ਨੀਵੇਂ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਜੀਵ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਾ ਫਲੇ ਆਪ ਕੋ, ਨਦੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਨੀਰ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾ ਧਰਾ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵ ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ, ਚੌਥਾ ਵਰਸੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਚਾਰੋਂ ਧਾਰੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਸ ਧਰਤੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੋਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ, ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਨਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਏ ਸਾਈਂ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਪੜਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੋਏ ਦੀਜਿਓ ਗੁਰਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी सेव और कछु नहीं चाहिए दाता हरदम तुमरी सेव पार ब्रह्म परमेश्वर पूरन सच्चिदानंद नमस्कार प्रभु आप को सब संतन के नमस्कार प्रभु आप को सब दासों के अंग संग 12 माह विच पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे हन भादों भरम पुलाणियां दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत भादों भरम पुलाणियां दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत ਹੁਣ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ satsang ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਵੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਠੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਗਊ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਲਏ ਜਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੋਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨੇ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਜਿਨ ਸੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹਿੱਤ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੋਲ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਓ ਹੋਆ ਸੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਨੱਕ ਦੀ ਕੁਮਲੀ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖੂਨ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਆਓ ਹੋਆ ਸੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਏ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ
ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ, ਪੂਜਾ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਪਦਮ। ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। 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 ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ। 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 ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ 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 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਮਵਾਰ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।